الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور في الأجواء تعلق هب نسيم يحمل طيبة روحي أنست قلبي حلق بمكة أصبحت كريبا. نور في الأجواء تعلق هب نسيم يحمل طيبة روحي أنست قلبي حلق بمكة أصبحت كريبا. أحرمت ولبيت كثيرا بمنى بت ناجي الله أن يجعل حجي مبرورا أن أهلا دوما برلا. أحرمت ولبيت كثيرا بمنى بت ناجي الله أن يجعل حجي مبرورا أن أهلا دوما برلا. نور في الأجواء تعلق هب نسيم يحمل طيبة روحي أنست قلبي هلق بمكة أصبحت كريبا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كم لبيت على عرفات وتلاقيت فيوض الرحمة أخلصت لربك دعوات وشكرت الله على النعمة. كم لبيت
قريبا من مكة أصبحت قريبا من مكة أصبحت قريبا. والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قلوبها تذليلا. இனிய ஆளுமையில் அல்லாஹ்வின் கருத்து பெற்று அந்த மாணவிக்கு மனமாற்ற நன்றிகளை அவர்களின் எதிர்காலம் நல்லதாக அமையக் வேண்டி வாழ்த்தி அவர் நீளான் என்னுடைய குர்ஆன் மதரசாவின் மாணவிகளுடைய அடுத்த நிகழ்ச்சியாக இந்த வேலையிலே என்பதை இருக்கின்றது. வரவேற்பு உரை நிகழ்த்துவதற்காக வரவேற்பு வீரம் நிகழ்த்தியதற்காக ஆட்களை நாம் அழைக்கிறோம். நீளான் குர்ஆன் மதரசாவின் மாணவர்களை ஆட்களை என்ற வேலைக்கு அழைக்கிறோம். warahmatullahi wabarakatuh. Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu ya qala ya ahdiyana Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama قال يا عادينا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
قد لبسنا ثوب عيز بعد طلب كالرقاء أنت في كل جميل وجمال يا مطائب الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله ورفعنا ثدي وصل قبل أيام الرضاع ربنا صل على من خل في خير البقاء الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله وعلى آله وصحبه ما سعى لله سائي واصبر الستر علينا يا مجيبا كل داء الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Fatima Malha. I am going to tell about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah on Monday in the month of Rabiul Awwal. His another name is Ahmad. He is the last prophet. Allah sent Holy Quran through Jibril alayhi salatu wassalam to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah sent Muhammad sallallahu alayhi wasallam to teach people what is right and what is wrong. We should follow our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jazakallah khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil fajalahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul alim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. அனைத்து நற்செயல்களும் தர்மமாகும் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பவர் ஜாபிர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. ஆதாரம் புகாரி. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. கோல் செல்பவன் சுவர்க்கம் நுழைய மாட்டான் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பவர் ஹுதைஃபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு. ஆதாரம் முஸ்லிம். قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. நல்ல அழகிய வார்த்தை தர்மமாகும் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பவர் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு. ஆதாரம் புகாரி முஸ்லிம். قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. கல்வியை தேடுவது எல்லா முஸ்லிம்கள் மீதும் கட்டாய கடமையாகும் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். யாருக்கு அல்லாஹ் நன்மையை நாடுகிறானோ அவரை சத்திய சோதனைக்கு உள்ளாக்குகிறான். அன் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அனின் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். ஃபஜ்ருடைய முன் சுன்னத் 2 ரக்அத்துகள் இவ்வுலகம் மற்றும் அதில் உள்ள வஸ்துக்களை விட சிறந்ததாகும். அன் அபி மூஸா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அன்ன ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் قال من صلى البردين دخل الجنة. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக அபூ மூஸா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். பகலின் வெப்பம் குறைந்த 2 நேர தொழுகைகளை அதாவது ஃபஜ்ர் அஸர் தொழுகைகளை முறையாக தொழுகிறவர் சுவர்க்கத்தில் நுழைவார். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக ஜாபிர் இப்னு அப்துல்லாஹ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிப்பதாவது ஒருவருக்கு ஒரு நேர தொழுகை தவறிவிடுவது அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் அவரது பொருட்கள் அனைத்தும் பறிக்கப்பட்டது போன்றாகும். நூல் முஸ்லிம். தெளிவுரை. ஆலிம்கள் இந்த ஹதீஸிற்கு பல விளக்கங்கள் கூறியுள்ளார்கள். அவற்றில் ஒன்று தொழுகையை விடுபவன் பாவம் செய்வதற்கு தைரியம் பெற்று விடுகிறான். அதனால் அவன் கபரில் நுழைந்துவிடும் அபாயம் இருக்கின்றது. தொழுகை அல்லாதவனுக்கு தீய முடி வரும் வாய்ப்பு உள்ளது என்ற அர்த்தம் கூறப்பட்டுள்ளது. நூல் மிர்காத். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக நௌஃபல் இப்னு முஆவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிப்பதாவது ஒருவருக்கு ஒரு நேர தொழுகை தவறிவிடுவது அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் அவரது பொருட்கள் அனைத்தும் பறிக்கப்பட்டது போன்றாகும். உம்முபர்வர் ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கூறுவதாவது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் அமல்களில் சிறந்தது எது என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் தொழுகையை அதன் ஆரம்ப நேரத்தில் தொழுவது என்று பெயரெடுத்தார்கள். வசலம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அலா ரசூலில்லாஹ். அம்மா பாத். Fasting of the body is food for soul. Ramadan is the 9th month of Islamic lunar calendar. Muslims from all over the world observe fast, refraining himself. Observe fast in this holy month. A person who observes fast refrain himself from eating, drinking, and sinful acts. The month of Ramadan starts with the sighting of
of Quran to Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the night of Laylatul Qadr, also known as the night of measure, its enormous blessing. Allah Almighty, forgiveness and bless to His believers and followers. During fasting, you should avoid biting, anger, and to change negative thoughts. So during Ramadan, you get a chance to change the bad aspect of personality into good ones. In fact, it can be a training period of rebuilding of character. Yes, the Ramadan days in the real practice of self-control, patience, sacrifice, taqwa with spiritual and mental purification. In the medical resort, fasting is a practice that has been associated with a wide array of potential health benefits, including weight loss as well as improved blood sugar control, heart-brain function. Yes, the fasting is the purification of internal and purification body. By fasting, you can feel the pain of needy people and of those who do not have such blessing of Allah. And Ramadan cannot be completed without helping others. Everyone tries to help their needy brothers so they can also enjoy the happiness of Eid. The month of Ramadan is one of the best months of the year, where all Muslims wait impatiently for its great reward. This pity that hard work done during Ramadan is a purge, bring joy to all Muslims. Eid al-Fitr marks the end of Ramadan. It is actually Allah's reward for people who fast for whole months. I can't by word by quoting of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the month of Ramadan out of sincere faith and hoping to fasting will be forgiveness. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghnā anhu māluhu wa mā kasab. Sayaslā nāran dhāta lahab. Wa imra'atuhu hammālatal hatab. Fī jīdihā hablum min masad. Sadaqallahul azim. அனைவருக்கும் என் இனிய சலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல் குர்ஆனின் மாண்புகள் எனும் தலைப்பில் சிற்றுரை ஆற்ற வந்துள்ளேன். அல் குர்ஆன் மனித குலத்தை சுவர்க்கத்தின் பால் கொண்டு செல்வதற்கு அல்லாஹ்வால் இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இறக்கி அருளப்பட்ட வாழும் அற்புதம் ஆகும். அல் குர்ஆனை நாம் ஓதும் போதே நமது ஈமான் அதிகரிக்கின்றது, உள்ளம் பிரகாசிக்கின்றது. அது
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ஆன்மதியாய் புகழொலியாய் வையகம் போற்றும் நபிமணியாய் குரஷியரின் குலத்தினில் தோன்றிய முத்தலவோ குலத்தினில் தோன்றிய முத்தலவோ சாந்தமாய் சுகந்தமாய் நீவியாய் நற்குணத்தோடு மாந்தர மனதில் சேர்ந்து வழி கேட்டு பயணித்த மாந்தரை மாற்றி ஒருவனையே வணங்கிடும் தீன் வழி தந்தார் வணங்கிடும் தீன் வழி தந்தார் வான்மதியாய் புகழொலியாய் வையகம் போற்றும் நபிமணியாய் குரஷியரின் குலத்தினில் தோன்றிய முத்தலவோ குலத்தினில் தோன்றிய முத்தலவோ நேசம் பாசம் வாசம் வீசம் வாழ்வினிலே ஒற்றுமையாக பகையினை மறந்து வாழ பொறுமையுடன் பல பல தியாகங்கள் செய்தார் பசி திருந்தார் பழி சுமந்தார் எங்கள் அண்ணலே பழி சுமந்தார் எங்கள் அண்ணலே வான்மதியாய் புகழொலியாய் வையகம் போற்றும் நபிமணியாய் குரஷியரின் குலத்தினில் தோன்றிய முத்தலவோ குலத்தினில் தோன்றிய முத்தலவோ ஏகநாயனின் இறுதி நபியே ஈருலகின் நாயகராக இகமதிலே இறையோனின் வல்லமையே மானிடர் அறிந்திட செய்தார் அகிலத்திற்கே அருட்கொடையாம் நம் மன்னலே அருட்கொடையாம் நம் மன்னலே வான்மதியாய் புகழொலியாய் வையகம் போற்றும் நபிமணியாய் குரஷியரின் குலத்தினில் தோன்றிய முத்தலவோ குலத்தினில் தோன்றிய முத்தலவோ வான்மதியாய் புகழொலியாய் வையகம் போற்றும் நபிமணியாய் குரஷியரின் குலத்தினில் தோன்றிய முத்தலவோ குலத்தினில் தோன்றிய முத்தலவோ குலத்தினில் தோன்றிய முத்தலவோ குலத்தினில் தோன்றிய முத்தலவோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இந்த ஆலமெல்லாம் படைத்தாலும் நாயனே, எமக்கு உணவளித்து காப்பாற்றும் நாயனே, அண்ணல் பெருமானை எமக்களித்த ஏகனே, எங்கள் புகழ் அனைத்தும் உனக்கே நாயனே.
وإلى ربك فارغب صدق الله العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
அனைவர்களுக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அல்மீரான் குர்ஆன் பாடசாலையின் இன்றைய இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நான் நினைக்கின்றேன் அல்மீரான் குர்ஆன் பாடசாலை, அல்மீரான் பள்ளிவாசல் நிர்வாக சபை அனைவரும் சேர்ந்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு களத்தை அமைத்து கொடுத்திருப்பது நல்ல ஒரு விஷயம். இந்த பிள்ளைகளுக்கு இவ்வளவு காலமாக இப்படியான ஒரு களமண்டு கிடைக்கல. இவர்கள் இலைமறை காய்களாக இருந்தவர்கள். அதாவது அவுலியாமலை, இந்த மீரா பள்ளி, இந்த மஹல்லா வாசிகள், வாசிகளுள் இந்த பிள்ளைகள் இலைமறை காய்களாக இருந்த இவர்களுக்கு மதரசாவால் இப்படியான ஒரு களத்தை அமைத்து அவர்கள் மேடையில் ஏறி அவர்களுடைய திறமையை காட்டுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கின்றது. அவர்களுடைய திறமையை அவர்களுடைய பெற்றோர்களும் இந்த இடத்தில் இன்று ஒரு ஒன்று கூடலாக இன்றைக்கு ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி இருக்கு. குடும்பங்களாக எல்லாரும் உட்கார்ந்து அவர்களுடைய பிள்ளைகள நிகழ்வுகளை கண்டு கழித்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேலை நான் நினைக்கின்றேன் நல்ல ஒரு வேலை. இந்த பிள்ளைகளோட திறமைகள் நல்லா இருந்துச்சு. இதுவரையில நான் கேட்ட கசீதா நல்ல நிகழ்வுகள் இருந்துச்சு. பிள்ளைகிட்ட நல்ல திறமை இருக்கின்றது. அதாவது அம்ரா குழு, அம்ராட தலைமையில் பாடிய கசீதா, அந்த அம்ரான்ற பிள்ளை நல்ல திறமையாக நல்ல ஒரு ஆளுமை விருத்தி அந்த பிள்ளைகிட்ட இருக்கு. அதே மாதிரி இப்போ கரைச்ச இந்த பிள்ளை, அந்த பிள்ளைகிட்ட நல்ல ஆளுமை விருத்தி இருக்கு. ஏற்கனவே அஹமத் ஷரீப் அவர்கள் சொன்னது போன்று ஆளுமைகளை முன்வைப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கு. எனவே இவர்கள்ட்ட நல்ல திறமை இருக்கு. இந்த திறமையை நாங்கள் மேன்மேலும் கொண்டு வரோம். எனவே நான் இந்த மதரசா நிர்வாகிகள்கிட்ட கேட்டுக்கோறது, இந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் இனங்கண்டு இவர்களுடைய பாடசாலையில் இவர்கள்ட்ட பாடங்களோட படிப்புகள் எப்படி என்றதை கொஞ்சம் தேடி பாருங்க. மதரசாவில் நீங்கள் படிப்பிச்சது மாதிரி ஓதுவிச்சது மாதிரி அது நல்ல விஷயம். கட்டாயம் மார்க்கம் எங்களுக்கு தேவை. அமளி பாதத்தை நாங்கள் செய்யணும். எங்களோட பிள்ளைகளை எங்களோட மார்க்கத்தில் வாழ வைக்க வேணும். நல்லொழுக்க பழக்க வழக்கங்களை பிள்ளைகள் கொடுக்கணும். எனவே பிள்ளைகளுக்கு எதிர்காலம் ஒளிமயமான எமது மார்க்க வரம்புக்குள் இருந்து கொண்டு ஒளிமயமான ஒரு வாழ்வை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டியது எமதுக்கு பரலு ஆயின், எங்களோட பெற்றோர்களுக்கு பரலு ஆயின். எனவே அதை நாங்கள் செய்கிற அதே நேரத்தில் பிள்ளைகள்கிட்ட கல்வியை பற்றியும் பார்க்க வேண்டும். எனவே மதரசாவோட நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கொள்வது, மதரசாவை சின்ன ஒரு பாடசாலையாக ஆக்குறதுக்கும் நீங்கள் முயற்சி எடுங்க. இந்த பிள்ளைகளை பார்த்து இந்த பிள்ளைகளோட பாடசாலையில் இவர்களோட திறமைகளை எப்படின்னு சொல்லி தேடி பார்த்து இவரை ரிப்போர்ட்டை பாருங்க. இப்போ இந்த நான் நினைக்கிறேன் இந்த பிள்ளை 6ஆம் 7ஆம் வகுப்பு பிள்ளைகள் தான் கூட இருக்கு. என்னடா இந்த பிள்ளைகிட்ட திறமை இருக்கு, நல்ல திறமை ஒன்று இருக்கு. அதே மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் பாடங்கள்ல தேடி பார்த்து குறைபாடான பாடத்தை தேடி பார்த்து அந்தந்த பாடங்களை சிறுசா தொடங்குங்க, பெருசா இல்லை. அதே மாதிரி எங்களுக்கு இன்றைக்கு உலகத்துக்கு இங்கிலீஷ் தேவை கட்டாயம். சிங்களம் எப்படியும் இந்த பிள்ளைகள் படிச்சு கொள்வாங்க. சிங்கள சூழல் கலந்து இருக்கிறபடியால் இவங்களுக்கு அது கஷ்டம் இல்லை. இங்கிலீஷ் தேவை. பிள்ளைகிட்ட இங்கிலீஷ் கிளாஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மதரசா கஷ்டமா இருக்கும், இருந்தாலும் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்துக்கொண்டு இந்த வேலையை செய்யுங்க. செஞ்சா இந்த பிள்ளைகள் பாடசாலையிலே நல்லா படிச்சு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் எடுத்தா இவர்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் ஏற்படும். அந்த எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கு. எனவே பள்ளிவாசல்கள் அமளிபாதத்தை செய்கிறதோட அறிவை வளர்க்கும் தலங்களாகவும் பள்ளிவாசல்கள் திகழ வேண்டும். இஸ்லாமிய நாகரத்தை புரட்டி பார்த்தால் அப்பாசியாக்கள் காலம், உமையாக்கள் காலம், கலீஃபாக்கள் காலங்கள் எடுத்து பார்த்தால் பள்ளிவாயில் வெறுமனே அமளிபாதத்தில் மட்டுமல்ல, பள்ளிவாயில்கள் அறிவை வளர்க்கும் தலங்களாக திகழ்ந்திருக்கின்றன இஸ்லாமிய நாகரிகத்தில். எனவே நாங்கள் அதை மாதிரி இப்ப பள்ளிவாயில்கள் அறிவை வளர்க்கும் தலங்களாக நாங்கள் ஆக்கிக்கொள்ளணும். எனவே குர்ஆன் ஓதுறதோட மார்க்கத்தை படிக்கிறதோட பாடசாலைக்கு தேவையான பாடங்களையும் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பித்து பிள்ளைகளோட பரீட்சை ரிசல்ட்ஸ் நல்ல ரிசல்ட்ஸ்களாக இந்த பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தில் ஆசிரியர்களாக, அக்கௌண்டன்ட்மார்களாக, இன்ஜினியர்மார்களாக, டாக்டர்மார்களாக மார்க்க வரம்புக்குள் இருந்து கொண்டு இவர்களுக்கு நல்ல இடத்துக்கு போவேன். ஆனால் அந்த வேலையை செய்யுங்க. முடியுமா இருந்தால் நைட் ரீடிங் கிளாஸ் உண்டு. அதாவது பிள்ளைகள் இப்போ வீட்டுகளை படிக்கிறல்ல பிள்ளைகள், இன்னும் இப்படியான ஒரு களத்தை அமைச்சு கொடுத்தா அந்த இடத்துல பிள்ளைகள் படிப்பாங்க. படித்து நல்ல ஒரு டிசிப்ளினை கொண்டு வரணும். பிள்ளைகளுக்கு இப்படித்தான் வரணும், இப்படித்தான் போகணும், இப்படித்தான் இருக்கணும், இப்படித்தான் சாப்பிடணும், இப்படித்தான் அமைதியை பேணணும். பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒழுக்க பழக்க வழக்கங்களை காட்டணும்,
சும்மா பிள்ளைகளை அவுத்துட்டு ஆடு மாடுகள் மாதிரி ஓடுறதுக்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்கல. அவங்களுக்கு அந்த முறையில் நாங்கள் வளர்க்கணும். எனவே அதை மதரசாலிருந்து தொடங்கலாம், பள்ளிவாசலிருந்து தொடங்கலாம். எனவே இதற்கு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த உம்மமாக்கும் வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல நீங்கள் இதை சேர்ந்து செய்யுங்க, உங்களை வாப்பமாரோட சேர்ந்து. எனவே பள்ளி நிர்வாகமும் இதில் கூடுதலான கரிசனை எடுத்து எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து, இந்த அசல் ஒன்று சேர்ந்து, இந்த ஊர் சேர்ந்து, எல்லா பிணக்குகளையும் விட்டு போட்டு நாங்கள் ஒன்றாக ஒன்று சேர்ந்து கைகோர்த்து கொண்டு இந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்துக்கு நீங்கள் முயற்சி எடுங்கோ, அதற்கு அல்லாஹ் பரக்கத்து செய்வார் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் இது கேட்டெடுத்துக்கொண்டேன். பேசுறதுக்கு டைம் இல்லை, டைம் தரல, இவங்க ஷெடியூல்ல இல்லை. இருந்தாலும் நான் சொன்ன இந்த பிள்ளைகளை கொஞ்சம் பாராட்டணும். நல்ல பிள்ளைகள், உங்களுக்கு நல்லா படிக்க, உங்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கு. எனவே நீங்க இன்னும் நல்லா படிங்கன்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தை படித்ததற்கு நன்றி கூறி விடை பெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி. வஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஆரம்பமாக ரப்புல் இஸ்ஸத் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா படைத்தவன், பரிபாலிப்பவன், அவனால்தான் அனைத்து நன்மைகளுக்கும் அனுகூலம் கிடைக்கிறது என்று சொன்னவனாக அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ், சும் அல்ஹம்துலில்லாஹ், சும் அல்ஹம்துலில்லாஹ். கணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, ரப்புல் இஸ்ஸத் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உலகத்துல அல்லாஹ்வுடைய நிஅமத்துகளை, அல்லாஹ்வுடைய அந்த அனுகூலங்களை, அல்லாஹ்வுடைய பாக்கியங்களை எண்ணுவதாக இருந்தால், சொல்வதாக இருந்தால் அது யாராலும் சொல்லி முடிக்க முடியாது. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் தான், மிகப்பெரிய ஒரு முதலாவது அளப்பெரிய நியாமத்து தான் உயர்தரமான கலிமா லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ற கலிமாவை மொழிந்த முஃமின்களாக, முஸ்லிம்களாக இருக்கிறோம். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஆக முக்கியமான அந்த அல்லாஹ்வுடைய உதவிகள், அந்த அல்லாஹ்வுடைய நற்பாக்கியங்கள்ல முதல் வரிசையில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு நிஅமத்து தான், ஒரு அனுகூலம் தான் இந்த குழந்தைகள் என்று சொல்லக்கூடிய பாக்கியம். இந்த பாக்கியம் இருக்குது, இது யாருடைய கெட்டித்தனத்தாலேயும், யாருடைய சொந்த விருப்பத்தாலேயும், யாருடைய தனி முடிவால கிடைக்கக்கூடிய பிரயோஜனம் கிடையாது. மாற்றமாக அல்லாஹு தஆலா யாருக்கு கொடுக்கணும் என்று நாடுறானோ அவர்களுக்கு தான் இந்த குழந்தை பாக்கியத்தை அல்லாஹ் கொடுக்கிறான். ரப்புல் இஸ்ஸத் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சிலருக்கு ஆண்களாகவும், சிலருக்கு பெண்களாகவும், சிலருக்கு ஆணையும் பெண்ணையும் கலந்து கொடுக்கிறான். சிலருக்கு அல்லாஹு தஆலா குழந்தையே இல்லாமல் படைத்திருக்கிறான். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, உலகில் இருக்கக்கூடிய நிஅமத்துகள்ல மிகப்பெரிய ஒரு நிஅமத்து, அளக்க முடியாதது, அலாதியாக சொல்ல முடியாத ஆச்சரியமான அந்த நிஅமத்துக்கு நன்றி செஞ்சு முடிக்க முடியாத ஒரு நிஅமத்து தான் இந்த குழந்தைகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள். முதலாவது, நான் நேரம் சுருக்கமாக இருக்கிறதுனால விடயத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு போறேன். அதாவது, முதலாவது, நாங்க எங்களோட குழந்தைகளை அல்லாஹ் எதுக்கு எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான்? அல்லாஹ் தஆலா
இந்த குழந்தைகள் என்ற பாக்கியத்தை ரப்பு அல்லாஹ் எதற்காக வேண்டி எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் தந்திருக்கிறான் என்றதை யோசிக்கணும். எங்களோட சமுதாயத்தினர் அதிகமானவர்கள் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறோம், எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற குழந்தைகள், எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற புள்ளகள் அது எங்களோட உலகத்தை அடைகிறதுக்காக வேண்டி, உலகத்துல பட்டம் பதவி பேர் புகழ சம்பாத்தியம் சல்லி பணம் காசி கண்ணியத்துக்குரியவர்களே மாடா மாளிகைகள் வாகனங்கள் உடைமணிகள் இவைகளை அடைகிறதுக்காக வேண்டிதான் கிடைச்சிருக்குது என்று யோசிக்கிறோம். எங்களுடைய எத்தனையோ தாய்மார்கள் எத்தனையோ தகப்பன்கள் வயிற்றுல குழந்தை இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே யோசிக்கிறாங்க, எங்களோட பிள்ளையை மிகப்பெரிய ஒரு பணக்காரனாக ஆக்கணும், என் புள்ள என் உலகத்துல வாகனத்துல போகணுமாக இருந்தா, என் புள்ள இந்த பூமிக்கு மேலால ஊர் மக்களுக்கு முன்னால நெஞ்ச நிமித்திட்டு போகணுமாக இருந்தா, என் பிள்ளைகளுக்கு இந்த கல்வியை நான் கொடுக்கணும், இந்த லைன்ல நான் என் பிள்ளைய ஆக்கணும் என்று திட்டம் தீட்டக்கூடிய தாய்மார்களும் தகப்பன்களும் தான் கூடையாக இருக்கிறாங்க. ஏன் இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் விளங்கி இருக்கிறது, இந்த குழந்தைகள் கிடைச்சது உலகத்தையும் துனியாவினுடைய அந்த ஊத்தைகளையும் துனியாவினுடைய அந்த மோசங்களையும் இந்த உலகத்தில் சம்பாத்தியத்தையும் சொத்துகளையும் பணங்களையும் மரியாதையையும் அடைகிறதுக்காக வேண்டிதான் குழந்தை கிடைச்சிருக்கிறது என்று நினைக்கிறோம். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே பெரியவர்களே, ரப்புல் இஸ்ஸத் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சந்ததிகளை குழந்தைகளை ஏன் தந்திருக்கிறான் என்றா அல்லாஹ் தஆலாவுடைய ஆகிரத்தை அடைகிறதுக்கு. நாளைய கியாமத்துல நிரந்தரமான வருமானமாக கபருக்குள்ள நுழைஞ்சதுக்கு பின்னால எங்கட கபரில் இருக்கக்கூடிய நொம்பலங்கள் இருந்து எங்களைய பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு கேடயமாக ஒரு படையாக ஒரு அமைப்பாக குழந்தைகளை ஆக்கணும் என்கிறதுக்கு தான் அல்லாஹ் தஆலா குழந்தையை தந்திருக்கிறது. ரப்புல் இஸ்ஸத் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தந்த இந்த குழந்தைகள் எதுக்கென்று சொன்னா, நானும் நீங்களும் மரணிச்சதுக்கு பின்னால கபருக்குள்ள வச்சதுக்கு பின்னால அல்லது என்னையும் உங்களையும் குளிப்பாட்டி யாராலையும் உதவி செய்ய இயலாத அந்த நேரத்தில் மஸ்ஜிதில் முன்னுக்கு வச்சு தொலை வைக்கக்கூடிய நேரத்தில் எங்களோட ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் ஜனாசாவுக்கு முன்னால யா அல்லாஹ் என் உம்மட பாவம், யா அல்லாஹ் என் வாப்பட பாவம் மன்னிக்கப்படணும் என்று துஆ கேட்கிறதுக்காக வேண்டிதான் அல்லாஹ் தஆலா எங்களுக்கு குழந்தைகள் அல்லாஹ் தந்திருக்கிறது. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே பெரியவர்களே, இந்த நோக்கத்தை மறந்ததனால அல்லாஹ் இந்த குழந்தைகளை எங்களுக்கு எதற்காக வேண்டி தந்தான் என்றதை மறந்ததனால தான் எங்களோட புள்ளைகள் இன்றைக்கு ரோட்டில், எங்களோட புள்ளைகள் இன்றைக்கு பஜார்ல, எங்களோட புள்ளைகளுக்கிட்ட குர்ஆன் இல்ல, எங்களோட குழந்தைகளுக்கிட்ட மோசமான பழக்கம், மோசமான நண்பர்கள், மோசமான நடவடிக்கைகள். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே பெரியவர்களே, காரணம் என்ன தெரியுமா? எங்கட வாழ்க்கையில நாங்க புள்ளைய பார்க்கிறோம் எங்கட பிசினஸ் உடைய அமைப்பாக, எங்கட புள்ளைய நாங்க பார்க்கிறது எங்கட எதிர்கால பிசினஸ் உடைய அமைப்பாக, எங்கட பிசினஸுக்கு எங்கட தொழில் எங்கட சம்பாத்தியம் எங்கட சொந்த சுகத்துக்காக வேண்டி எங்கட குழந்தைகளை நாங்க வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்கட சம்பாத்தியத்துக்காக வேண்டி எங்கட புள்ளைகளை நாங்க வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இது பிழை, இது தவறு, இது அல்லாஹ்வுடைய நியாமத்துக்கு செய்யக்கூடிய துரோகம். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே பெரியவர்களே, நாளைக்கு ரப்புல் இஸ்ஸத் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த நியாமத்தை பத்தி கண்டிப்பாக கேட்க இருக்கிறான். அதனால கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே பெரியவர்களே தாய்மார்களே, எங்கட குழந்தைகளை வளர்க்கணும் குர்ஆனுடைய சூழல்ல எங்கட குழந்தைகளை வளர்க்கணும். எங்கட குர்ஆனுக்கும் எங்கட குழந்தைகளுக்கு மத்தியில மிகப்பெரிய ஒரு தொடர்பு இருக்கணும். அந்த தொடர்பை உருவாக்குறது எங்கட உம்மாவும் வாப்பாவும்.
அந்த தொடர்பை உருவாக்குற முதல் ஸ்தானம் உம்மாவும் வாப்பாவும். கணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, யார் உலகத்துல குர்ஆனோட இருக்கிறாங்களோ, யார் குர்ஆன மனனம் செய்றாங்களோ, யார் குர்ஆன பாடமாக்குறாங்களோ, அல்லாஹ் தஆலா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வுக்கு உலகத்துல இன்ன லில்லாஹி அஹ்லீனா, அல்லாஹ்வுக்கு இந்த பூமியில அல்லாஹ்வுக்கு இந்த குடும்பத்தினர்கள் இருக்கிறார்கள், அல்லாஹ்வுக்கு இந்த சிரேஷ்டமானவர்கள் இருக்கிறார்கள், குறிப்பானவர்கள் இருக்கிறார்கள். சொன்னாங்க சஹாபாக்கள், யா ரசூலல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், யார் யா ரசூலல்லாஹ் அவங்க? யார் இந்த அல்லாஹ்வுடைய டீம்? அல்லாஹ்வுக்கு விசேஷமானவங்க யாரு? சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஹும் அஹ்லுல் குர்ஆன் அஹ்லுல்லாஹி வ ஹாஸத்துஹு, அவங்க தான் அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆனை சுமக்கக்கூடியவர்கள், அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆனை ஓதக்கூடியவர்கள், அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆனை பார்க்கக்கூடியவர்கள், அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆனுக்காக வேண்டி நேரம் கொடுக்கக்கூடியவர்கள். அஹ்லுல் குர்ஆன் அஹ்லுல்லாஹ் வ ஹாஸத்துஹு, அல்லாஹ்வுடைய படை என்பதாக சொன்னார்கள். அல்லாஹ்வுக்கு சிரேஷ்டமான, அல்லாஹ்வுக்கு விசேஷமான மக்கள் தான் இந்த குர்ஆனுடையவர்கள். இன்றைக்கு இந்த ஜுப்பாவையும் ஹபாயாவையும் உடுத்துக்கொண்டு முன்னால நிற்கிற குழந்தைகள் இருக்கிறது, இது குர்ஆனுடைய குழந்தைகள். இதுதான் அஹ்லுல்லாஹ், இதுதான் அஹ்லுல்லாஹ். இந்த குழந்தைகளை நீங்க தொடர்ந்து குர்ஆனோட சம்பந்தப்படுத்துவீங்க என்றிருந்தா அந்த ஹதீஸுக்கு கீழால அல்லாஹ் தஆலா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்ன அந்த அஹ்லுல்லாஹ் என்ற அந்த கூட்டத்தில் சேர்ந்துடுவாங்க. நாளைய கியாமத்துடைய நாள்ல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க, ஒரு கிரீடம் இந்த உலகத்துல யார் அதிகமா குர்ஆனோட தொடர்பா இருக்கிறாங்களோ, ஒரு கிரீடம், ஒரு கேப், ஒரு தொப்பி, ஒரு கவசம், தலை கவசம் அணிவிக்கப்படும். கியாமத்துடைய நாள்ல எல்லா மக்களும் ஒன்று கூடப்பட்டிருப்பாங்க. கேட்கப்படும், எதுக்காக வேண்டி இந்த கிரீடம் அணிவிக்கப்படுது? சொல்லப்படும், உங்களுக்கு இந்த கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீங்க இந்த உலகத்துல குர்ஆனோட தொடர்பாக இருந்தீங்க, குர்ஆனை சுமக்கக்கூடிய ஹாஃபிஸாக இருந்தீங்க. பின்னால அவங்களோட உம்மாவுக்கும் வாப்பாவுக்கும் அந்த 2 ஆடைகள் அணிவிக்கப்படும். அந்த 2 ஆடைகளையும் அணிந்ததுக்கு பின்னால கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, அந்த தாயும் தகப்பனும் கேட்பாங்க, எதனால எனக்கு இந்த ஆடை அணிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது? இந்த ஆடை எதனால எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது? சொல்லப்படும், உங்களோட புள்ள உங்களோட புள்ள ஒரு ஆணை எடுத்த அந்த காரணத்தினாலதான், அந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினால இந்த முழு மக்களுக்கு முன்னால நீங்க இந்த 2 ஆடைகளை அணிவிக்கப்படுறீங்க என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, இந்த ஒரு இடத்துக்கு நாளைக்கு சொர்க்கத்துல கூட அந்த குழந்தைக்கு சொல்லப்படும், இக்ரா வரத்தில் ஓதிக்கொண்டே போங்க, வரத்தில் ஓதிக்கொண்டே போங்க. எந்த இடத்துல நீங்க நிப்பாட்டீங்களோ அந்த இடம் வரைக்கும் உங்களோட சுவனத்துடைய அடைவு அடைஞ்சு கொண்டே இருப்பீங்க என்பதாக சொல்லப்படும். இந்த குழந்தையாக மாற்றணும் என்றா முதலாவது திருத்த வேண்டிய இடம் எங்க தெரியுமா? முதலாவது பாடசாலை எங்க தெரியுமா? முதலாவது அமைப்பு எங்க தெரியுமா? உம்மட வாப்பட கண்காணிப்பு. உம்மாவும் வாப்பாவும் சரியானவங்களாக இருந்தா அவட குழந்தை சிறந்தவங்களாக ஆகுவாங்க. உம்மட வாப்பட வாழ்க்கையில குர்ஆனுடைய வாழ்க்கை இல்லையா? இன்றைக்கு குர்ஆனுடைய மதரசாவுடைய அந்த காலத்துல மட்டும் குழந்தைகள் ஏதோ வாப்பா உம்மா சொல்றதுக்காக வேண்டி, ஏதோ வாப்பா உம்மா அடிக்கிறாங்களே, சொல்றாங்களே, ஏசுறாங்களே, கண்டிப்பாங்களே என்ற பயத்துக்காக வேண்டி ஓதுவாங்க. நாளைக்கு அவங்க வளர்ந்ததுக்கு பின்னால குர்ஆனை ஓத போறதில்லை. ஒவ்வொரு வாப்படையும் உம்மடையும் வாழ்க்கையில குர்ஆனுடைய திருத்தம் இருக்கணும். நம்ம ஒவ்வொரு வாப்பாவும் உம்மாவும் யோசிப்போம், என் புள்ள ஒவ்வொரு நாளும் மஸ்ஜிதுக்கு போய் மதரசாவுக்கு போய் குர்ஆனை ஓதுது, பாடமாக்குது. இந்த புள்ளட உம்மட வாழ்க்கையில எவ்வளவு குர்ஆனுடைய வாழ்க்கை இருக்குது? நான் ஒரு நாளைக்கு
குர்ஆனை எத்தனை தடவை திறக்கிறேன்? நான் குர்ஆனை திறந்து எத்தனை நாள் ஆயிட்டு? நான் குர்ஆனை திறந்து எத்தனை மாதம் ஆயிட்டு? நான் குர்ஆனை திறந்து எத்தனை வருஷம் ஆயிட்டு? கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, நாங்க குர்ஆனோட தொடர்பாகாம ஒரு நாளும் எங்கட புள்ளகள் குர்ஆனோட தொடர்பாக போறது இல்ல. நாங்க பெற்றோர்கள் தொழக்கூடியவங்களாக ஆகாம, நாங்க மஸ்ஜிதுக்கு போகாம, நாம சிலர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், கேட்டிருப்போம், சொல்லுவாங்க, ஹஸரத் எங்கட புள்ளகள் இன்னைக்கு குர்ஆன் ஓதுறாங்க இல்ல, கொஞ்சம் சொல்லுங்களே. எங்கட புள்ள நேரத்துக்கு மஸ்ஜிதுக்கு போறாங்க இல்ல, கொஞ்சம் சொல்லுங்களே. எங்கட புள்ள நேரத்துக்கு அதான் சொன்னா மஸ்ஜிதுக்கு போய் சுஜூத் செய்யறான் இல்ல, சொல்றதுக்கு அரப்படிக்கிறான், கேட்கிறான் இல்ல. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, ஹஸரத் சொல்ல வேண்டியது புள்ளகளுக்கு அல்ல, புள்ளகளோட உம்மக்கும் வாப்பக்கும். கசப்பாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். எங்கட நல்ல புள்ளைக்கு தெரியும், எங்கட சில புள்ளகளுக்கு நல்லா தெரியும் வாப்பா தொழுவது இல்லை என்று. எங்கட சில புள்ளகளுக்கு நல்லா தெரியும் எங்கட உம்மா குர்ஆன் ஓதுறது இல்ல, மக்ரிபுக்கு பின்னால டிவிக்கு முன்னால் இருக்கிறா புள்ள. புள்ளைக்கு நல்லா தெரியும் எங்கட உம்மோட வாழ்க்கையில பக்குவம் இல்ல, எங்கட உம்மோட வாழ்க்கையில குர்ஆனுடைய வாசம் இல்ல. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, புள்ளைக்கே நல்லா தெரியுது என்ற உம்மாவும் பாப்பாவும் சரியாக இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு. கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, நாங்க சரியாக ஆகாம எப்படி எங்களோட குழந்தை சரியாக ஆக போகுது? எங்களோட வாழ்க்கையில சரியான இபாதத் இல்லாம எப்படி ஆக போகுது? நாங்க இன்றைக்கு ஷரியத்துடைய மார்க்கத்துடைய இந்த கல்வியை கொடுக்கிறோம் இல்ல, அதுலயும் குறைபாடு. ஒரு நாளைக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு நேரம் வெறுமனே 2 ஹவர் 3 ஹவர் தான் ஒதுக்குறோம். அதுலயும் கிழமையில 5 நாள் பள்ளிக்கூடம் என்றா 2 நாள் புள்ளகள் இல்ல, கிளாஸுக்கு போயிட்டுறாங்க. 2 நாள் கிளாஸுக்கு போறது, மத்த 3 நாளும் மஸ்ஜிதுக்கு மதரசாவுக்கு வந்து அதுலயும் உம்மா கேட்டுக்கொண்டு வர சென்ன, வாப்பா கேட்டுக்கொண்டு வர சென்ன, அங்க போகணுமா இங்க போகணுமா, கிளாஸ் இருக்குதான். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, உம்மா சொன்ன சிலர் இருக்கிறாங்க, கசப்பாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி செய்வான். உங்களோட குழந்தைகளை அல்லாஹ் சிறந்த குழந்தைகளாக ஆக்கி கொள்ளுவான். என்ன தெரியுமா, எங்கட சில பேரண்ட்ஸும் கண்டதுக்கெல்லாம் அடிக்கடி கோல் எடுத்து நானும் ஒரு மஸ்ஜிதுல இமாமா இருக்கிறதுனால நான் சொல்லுறேன். சில பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, பாடத்தை கொடுத்துட்டு உடனே அனுப்பிடுங்க, பாடத்தை கொடுத்துட்டு உடனே வாங்க புள்ள அதரத்துக்கிட்ட சொல்லிட்டு வாங்க. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, நான் சொல்லுறேன், இன்றைக்கு எங்கட சமுதாயம் வீழ்ச்சிக்கு போறதுக்குரிய காரணம் என்னண்டா, வீழ்ச்சியை நோக்கி போறதுக்குரிய காரணம், முசீபத்துகள் வீட்டுக்குள்ள ஊருக்குள்ள உருவாகிறதுக்குரிய காரணம் என்னன்னு சொன்னா, கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, அவங்க நடந்து குர்ஆனுக்கு கொடுக்கிற அங்க உற்ற பலகீனம் தான். ஸ்கூல் பாடங்கள் நடக்குது, கிளாஸுகள் நடக்குது, வேறு அமைப்புகள் எல்லாம் நடக்குது. ஆனா யாரும் மதரசாவுக்காக வேண்டி, கவலையான விஷயம், யாரும் மதரசாவுக்காக வேண்டி ஸ்கூலை அட்ஜஸ்ட் பண்றது இல்லை. யாரும் மதரசாவுக்காக வேண்டி கிளாஸ அதை கொஞ்சம் தள்ளி போடுறது, அதுல கொஞ்சம் ஏற்றத்தாழ்வு பார்க்கறது இல்லை. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, இன்றைக்கு நாங்கள் குர்ஆனை கொடுக்காம, ஷரீஅத்தை கொடுக்காம, மார்க்கத்தை கொடுக்காம, நல்ல விஷயங்களை படித்து கொடுக்கறத விட்டு தூரமாக்கிட்டு, நாளைக்கு எங்களோட பிள்ளைகள் வெளியில போய் மோசமான நடவடிக்கைகளுக்கு பழகினதுக்கு பின்னால கண்ணீர் வடித்து எந்த ஒரு பிரயோசனமும் இல்லை. இன்றைக்கு எங்களோட வாலிபர்களும் பிள்ளைகளும் அதிகமாக கேள்விப்பட்ட விஷயம் தான், எங்களோட மாணவர்கள், எங்களோட குழந்தைகள் எல்லாம் மோசமாகி கொண்டு போறாங்க என்பதால். முதல் காரணம் யாரு தெரியுமா? ஒரு புள்ள மோசமானவனாக ஆகிறானா, ஒரு புள்ளட வாழ்க்கையில மோசமான பழக்கம் இருக்குதா, ஊர்ல கெட்டவன் என்று அறிமுகப்படுத்தப்படுறானா ஒரு வாலிபன், அதுக்கு காரணம் யாரும் இல்ல, எங்கட உம்மாவும் வாப்பாவும் அழுகிற சொல்லுற, என் பிள்ளைக்கு என்ன நடந்துச்சோ தெரியாது, இவ்வளோ மோசமானவனாக ஆகிட்டான். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, முதலாவது காரணம் உம்மாவும் வாப்பாவும். புள்ள நாசமாகிறதுக்கு முதலாவது காரணம் ரோட்ல சந்தியில பஜார்ல இருக்கிறவன் அல்ல,
வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற உம்மாவும் பாப்பாவும் நீங்க சின்னத்துல மொபைல் போனை கையில கொடுத்தீங்களே, நீங்க புள்ள எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு கொண்டு வீட்டுக்குள்ள மகரிபுக்கு பின்னால குர்ஆன ஓதாம நாடகத்தை பார்த்தீங்களே, நீங்க புள்ளகளை கூட்டிக் கொண்டு எங்கெங்கேயோ எல்லாம் கண்ட இடத்துக்கெல்லாம் கூட்டிக் கொண்டு போனதுதான் நாளைக்கு அவனோட புள்ள ரவுடியாக வெளியே தெரியுற. குர்ஆனுக்கு நேரம் கொடுக்கல. என்னோட வாழ்க்கையில தாயுடைய வாழ்க்கையில சரியான சாலிஹான குழந்தை வளர வேண்டிய தாயாக மாறல. சரியாக தன்னுடைய குழந்தை சாலிஹானதாக ஆகணும் என்றா பாப்பா சாலிஹானவனாக இருக்கணும். வாப்பட சம்பாத்தியம் சாலிஹான சம்பாத்தியமாக இருக்கணும். ஹராத்தை கொண்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள கொடுத்துட்டு எங்களோட புள்ள சரியாக வாரதில்லை என்று சொல்ல முடியாது, ஒரு நாளும் சொல்ல இயலாது. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, அதனால எங்களோட வாழ்க்கையில எங்களோட புள்ளகளை தீனோட மார்க்கத்தோட ஷரீஅத்தோட தொடர்பு படுத்துவோம், மஸ்ஜிதோட தொடர்பு படுத்துவோம். நேரத்துக்கு மஸ்ஜிதுக்கு அனுப்பிடுங்க, நேரத்துக்கு மஸ்ஜிதுக்கு அனுப்பிடுங்க. அதான் சொல்லிட்டான், மஸ்ஜிதுக்கு வாங்க புள்ள, நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து போவோம், நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டு வாப்பா வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறது இல்ல. 2 வருஷம் 3 வருஷம் செய்வான், 4 வருஷம் 5 வருஷம் செய்வான். வளர்ந்ததுக்கு பின்னால இவன் பாட்டுல வேற பேச்சிடுவாரு. ஏன்? வாப்பா பழக்கினது அதுதான், வாப்பாவை பார்த்துதான் புள்ள பழகுற. பொம்பளை புள்ளகள் வீட்டுக்குள்ள உம்மா சொல்லுங்க, உம்மா கூப்பிடுவோம் புள்ளைய, வாங்க மகள் நாம தொழுவோம், முசல்லாவை விரிங்க, பக்கத்துல உட்கார்ந்து ஓத வைங்க, பக்கத்துல உட்கார்ந்து ஒவ்வொரு துஆவாக ஓத வைங்க, ஒவ்வொரு வார்த்தையாக பாடமாக்க வைங்க. துஆ கேட்க புள்ளைக்கு ஆமீன் சொல்ல சொல்லுங்க. தாய் துஆ கேட்கணும், புள்ள ஆமீன் சொல்லணும். கணியத்துக்குரியவர்களே, இதுக்கு முன்னால் இருந்த காலத்துல எல்லாம் யாரும் புள்ள வளர்க்காம இல்லை. ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்லுறேன். அல்லாம ஸஅத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு மரணத்துடைய அந்த வஃபாத்துடைய சந்தர்ப்பத்தில் கேட்கப்பட்டது, அவங்களோட புள்ளகள் 9 பொம்பளை புள்ளகள் இருக்கிறாங்க, ஆனா நீங்க எதையும் விட்டு விட்டு போகல. அவங்களோட 9 புள்ளகளையும் இன்னும் கல்யாணம் கூட முடிக்கல, திருமணம் கூட முடிக்கல. அவங்களோட 9 புள்ளகளையும் சும்மா விட்டுட்டு போறீங்க. அவங்களுக்கு யாருதான் உதவி செய்ய போறது? அவங்களோட சம்பாத்தியம் என்ன? அவங்களுக்கு என்ன செலவு கிடைக்க போகுது? எதனால வாழ்க்கையை ஓட்ட போறான்? சொன்னாங்க, நான் பயப்பட போறது இல்லை. என் குழந்தைகளை சாலிஹானவங்களாக நான் வளர்த்திருக்கிறேன். பக்ராவை படிச்சு கொடுத்தேன், வாக்கியாவை படிச்சு கொடுத்தேன், சூரா வாக்கியா, சூரா பக்ரா, குர்ஆனுடைய ஒவ்வொரு ஆயத்தாக நான் படிச்சு கொடுத்திருக்கிறேன். அந்த குர்ஆனுடைய வாழ்க்கையை வச்சு என் 9 குழந்தைகளையும் பாதுகாக்கப்படுவாங்க. கணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, சில ரிவாயத்துகளில் சொல்லப்படுது, பின்னால் ஒரு காலத்துல அந்த 9 பெண் குழந்தைகளுடைய குழந்தைகளும் மிகப்பெரிய நாடுகளுடைய அரபு நாடுகளுடைய மிகப்பெரிய அரபிய பிரதேசங்களுடைய கவர்னர்களாக மினிஸ்டராக மாறினார். அல்லாஹ் கொடுக்காம. இன்னொரு விஷயம் இருக்கிறது, நாங்கள் எங்களோட புள்ளகள் மோசமாக மாறுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா? இன்னொரு காரணம், எங்களோட புள்ளகளுக்கு பதுஆ செய்யறது, எங்களோட புள்ளகளுக்கு ஏசுறது, எங்களோட புள்ளகளுக்கு நாங்கள் துஆ செய்யறது இல்லை. கணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, ஒரு உம்மா ஒரு புள்ளைக்கு கேட்கிற துஆ ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். ஒரு வாப்பா ஒரு புள்ளைக்கு கேட்கிற துஆ ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். ஒரு உம்மா பதுஆ செஞ்சாண்டா அந்த புள்ளைக்கு அந்த பதுஆ போயிட்டு சேரும். எங்கட சில உம்மா மாதிரி இருக்கிற கவலையான விஷயம், சில புள்ளைகளுக்கு அடிக்கடி ஏசுறதுதான். மிருகங்களுடைய பேரை சொல்லி ஏசுவாங்க, மாடு என்று கூப்பிடுவாங்க. சிலர் நவுது பில்லாஹி மின்ஹா நாய் பன்றியினுடைய பெயரை சொல்லி அழைக்கக்கூடியவர்களும், அதை தாண்டி சில வார்த்தைகளை பாதிக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, நீங்க உங்களோட புள்ளைய மாடு என்று கூப்பிட்டா உங்களோட புள்ள மாடாகத்தான் வரும். தோற்றத்துல மனிதன், ஆனால் நடத்தைகள் மாடாக ஆகும். ஏன்? நீங்க உங்களோட புள்ளைய கூப்பிடுறது மாடு. சிலர் யோசிக்க, என்ன புள்ள மாடு மாதிரி, எங்களோட புள்ளட்டு ஒரு ஜாதி மாட்டு குணம், ஒரு ஜாதி குணம் கொண்டு இருக்கிறது. ஒன்றுமல்ல, நீங்க சின்னத்தில் ஏசினது, நீங்க வளர்க்க போக்கல நினைச்சு புள்ளகளுக்கு மாடு 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 எருமை இதெல்லாம் புள்ளகளோட வாழ்க்கையில பாதிப்பை உண்டாக்கு. நீங்க வைக்கக்கூடிய பேர் கூட புள்ளையோட வாழ்க்கையில பாதிப்பை உண்டாக்குதுண்டா, நீங்க ஏசக்கூடிய ஏச்சு கண்டிப்பா வாழ்க்கையில உண்டாகும்.
கணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, அதனால் எங்களோட பிள்ளைய தர்பியா அழகான வீட்டு சூழல் உருவாகணும், வீட்டுக்குள்ள குர்ஆனுடைய ஓதல்கள் உருவாகணும். எதிர்வரக்கூடிய ரமதானுடைய காலங்கள் எங்களுக்கு முன்னால் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்பதிலிருந்தே எங்களோட குழந்தைகளை நாங்கள் தயார்படுத்துவோம். முதலாவது குழந்தைகளை தயார்படுத்துறதுக்கு முன்னால் நாங்கள் தயாராகுவோம். உம்மாவும் வாப்பாவும் பேசிக்கோங்க, நாங்க கலந்துரையாடுவோம். என்ன செய்யறது? நாங்க மாறணும். என் வாழ்க்கையில என் வீட்டுல டிவி இருக்குது, ஆஃப் பண்ணுவோம். என் பிள்ளைட கையில போன் இருக்குது, பறிச்சு வைப்போம். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு எங்களோட வாழ்க்கை ரமதானுடைய காலம் வருது. புள்ளகளை ஹிஸ்புடைய மஜ்லிஸ்கள் நடக்கும், தராவீஹுடைய தொழுகைகள் நடக்குது, இபாதத்துகள் நடக்குது. எங்களோட புள்ளகளை சிறந்த ஒரு சமுதாயமாக ஆகணும் என்றா இப்போதிலிருந்தே நீங்க தயார் செய்யுங்க. யாரெல்லாம் எங்களோட குழந்தைகளுடைய விடயத்தில் தவறு செய்கிறோமோ அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் நெஞ்ச தொட்டு தௌபா செய்யணும். இது வரைக்கும் நான் என் புள்ளையோட விஷயத்துல செஞ்ச அநியாயம் என்ன? நாளைக்கு என் புள்ள எனக்கிட்ட கியாமத்துல கேட்கப்படாது. ஏ உம்மா, ஏ வாப்பா, நான் பிழை செய்யும் பொழுது பார்த்துட்டு சும்மா இருந்தீங்களே, அவனாலதான் நான் இன்றைக்கு இந்த நிலைமையில் இருக்கிறேன். கணேசுக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, நான் இன்னொரு கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். நாங்கள் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறது தான் எங்களோட குழந்தைகளை பள்ளி ஹசரத்மார், மஸ்ஜிதில் இருக்கக்கூடிய முஅஸ்ஸின்மார், மதரசாக்களில் இருக்கக்கூடிய உஸ்தாஸ்மார்கள், இவங்க மாத்திரம்தான் பொறுப்பு என்பதாக யோசிச்சிருக்கிறோம். புள்ளகள் 24 மணித்தியாலத்தில் 2 மணித்தியாலம் தான் மதரசால இருக்கிறாங்க. மதரசால என்ன ஓதப்படுறது என்றது வீட்டில் பார்க்கணும். எத்தனை தாய்மார் இருக்கிறோம், எங்களோட குழந்தைகளை நாங்கள் தயார்படுத்தி மதரசாக்கு அனுப்புறோம். மதரசால ஓதினாங்களா, படிச்சாங்களா, பாடமாக்கினாங்களா, என்ன பாடமாக்கினாங்க, ஓதின துஆக்களை வீட்டுல ஓதுறாங்களா? எத்தனை தாய்மார் இருக்கிறோம், எத்தனை தகப்பன்மார் இருக்கிறோம். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, அதனால எங்களோட வாழ்க்கையை சேஞ்ச் பண்ணுவோம். எங்களோட குழந்தைகளை பாதுகாக்கிற பொறுப்பு, முழு பொறுப்பும் உம்மடையும் வாப்படையும் கையில தான். இந்த ஊர்ல ஒரு வாலிபன் கெட்ட நடத்தையுள்ள ஒரு வாலிபன் உருவாகிறதாக இருந்தால் அதுக்கு முதலாவது பதில் சொல்லணும் உம்மாவும் வாப்பாவும். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, அதனால எங்கட எல்லா விஷயங்களும் சரியாக ஆகணும் என்றா முதலாவது முக்கியமான நியாமத் குழந்தைகளை சீரானதாக, சரியானதாக, அழகானதாக, மனமானதாக ஆக்கி கொண்டோம் என்றா வல்லவன் அல்லாஹு தஆலா எங்களுக்கு பெரிய பிரயோஜனங்களை உருவாக்குவார். எனவே எங்களோட குழந்தைகள்ல 7 மண்டா யாருக்கு பல குழந்தைகள் இருக்கிறதோ ஒரு குழந்தைய சரி ஒரு ஆலிமாக, நாளைய கிரீடம் தலையில வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஆலிமாக, ஒரு ஹாஃபிஸாக ஆக்கிட்டு மௌத்தா போங்க. உலகத்தில் எவ்வளவுதான் பட்டதாரிகள் இருந்தாலும் மௌத்தா போனதுக்கு முன்னால அந்த குழந்தை எங்களோட உம்மாவும் வாப்பாவும் என்னைய டாக்டர் ஆக்கினாங்க, ஹாஃபிஸ் ஆக்கினாங்க, என்னைய டாக்டர் ஆக்கினாங்க, என்னைய படிச்சவன் ஆக்கினாங்க, என்னைய பிசினஸ் மேன் ஆக்கினாங்க. அதனால நான் என் உம்மாவையும் வாப்பாவையும் சொருக்கத்தை எடு என்பதாக சொல்ல போறதில்லை. ஆனா நீங்க உங்களோட பிள்ளைய ஒரு ஹாஃபிஸாக ஆக்குங்க, குர்ஆனுடைய பிள்ளையாக ஆலிமாக ஆக்குங்க. நாளைக்கு எல்லாரும் தத்தளிச்சு கொண்டிருக்கும் பொழுது அவங்களோட கை கிட்டால பிடிச்சி நாளைக்கு சொருக்கத்துக்குள்ள கொண்டு போய் உட்கார வைப்பான் அந்த புள்ள. கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, எனவே நல்ல பிச்சலங்களை உருவாக்கக்கூடிய நல்ல தாய்மார்களாக, தகப்பன்மார்களாகவும் நல்ல குழந்தைகளை அல்லாஹு தஆலா இந்த ஊர்ல வெளியாக்குவானாக. வஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.